स्टार्ट में। जी स्टार्ट कर दिए सर फिर। हाँ जी मैडम। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आशा करनी है कि तुसी सारे ठीक हो। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਵਨ ਜੀ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਵਿਭਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿੰਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਲ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 5 ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਡੈਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇਲਸ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਲ ਆਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ मैम आवाज है? हाँ जी, एक मिनट जी। सर आई थिंक वेटिंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਥੋੜਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਰਟ 4 ਦਾ।
सर एक मिनट दियो जी, जरा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे लैपटॉप च, एक सेकंड होल्ड करो। स्क्रीन सब ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟ 4 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਯੋਰ ਨੇਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, खूब सारा पानी पीना चाहिए है। सो फ्लूइड्स लेने चाहिए है ज़्यादा तो ज़्यादा। फ्लूइड्स का मतलब है नहीं है कि तुसी शुगरी फ्लूइड्स लो या तुसी होर जड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं जिस तरह कोक है वो सब यूज़ करो। तुसी मोर ऑफ जड़ा तुहानू वेजिटेबल और फ्रूट जूसिस दे उत्ते फोकस करना चाहिए है। अवॉइड नेल एक्सटेंशनस, जितों तक हो सकता है नेल एक्सटेंशनस अवॉइड करने चाहिए हैं। नैचुरली उन्होंने ग्रो करना चाहिए है, बट स्टिल आजकल ट्रेंड है और एक ब्लैसिंग भी है जिन्हों के नेल्स जोड़े बाइटर्स ने उन्होंने वास्ते। सो नेल एक्सटेंशनस करवा सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि अच्छा नेल टेक्नीशियन और एक अच्छा सैलून होवे जिथों असीं करवान जा रहे हैं। नैक्सट सी प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन दे विच तुहाडा आंदा है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए है। बैलेंस डाइट मीनस रेगूलर बेसिस ते तुहाडे डाइट दे विच विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज़ होनी चाहिए है। बायोटिन सप्लीमेंट है जी नेल्स, हेयर और स्किन वास्ते बहुत अच्छा समझा जाता है, जिन्होंने विटामिन बी भी कहा जाता है। वाटर सोल्यूबल है, जड़ा बॉडी दे विच जाके स्टिक नहीं हुंदा, जमदा नहीं है। सो वाटर दे नाल नाल जड़ा है बॉडी दे विच जिन्ना रिक्वायर्ड हुंदा उन्ना रह के बाकी निकल जाता है। सो बायोटिन सप्लीमेंट यानी विटामिन बी भी असी लै सकने हैं अच्छी हेल्थ वास्ते, नेल्स, स्किन और हेयर दी। अवॉइड यूजिंग हार्श कैमिकल सी जी अगला प्रिवेंटिव मेजर, कि कोई भी हार्श कैमिकल जड़े है जिस तरह लो क्वालिटी नेल पॉलिश रिमूवर्स आते हैं मार्केट च, या असी नेल एक्सटेंशनस भी ईवन करवान जाने हैं, तो सानू नॉलेज होनी चाहिए है कि असी प्रोडक्ट केड़ा अप्लाई करवान जा रहे हैं अपने उत्ते, या असी मार्केट तो केड़ा खरीद के अप्लाई कर रहे हैं। सो हार्श कैमिकल्स जड़े यूज़ करने चाहिए हैं अपने नेल्स नू प्रिवेंट करने वास्ते। अवॉइड यूजिंग नेल्स एज अ टूल। अपने नेल्स जड़े है अगर तुसी एक्सटेंड कीते हैं या नैचुरली तुहाडे ग्रो कीते हुए है, उन्होंने कभी यूज़ नहीं करना चाहिए कोई डब्बे का ढक्कन खोलन वास्ते या कोल्ड ड्रिंक या कैन का कुछ ओपनर खोलन वास्ते। सो हमेशा किसी सेफ टूल का इस्तेमाल करना चाहिए है लिड्स नू खोलन वास्ते। कीप योर नेल्स शॉर्ट। अपने नेल्स जितों तक हो सकता है मैनेजेबल लेंथ तक रखने चाहिए हैं। सो डेफिनेटली लंबे नेल्स का शौक होंदा है, बट अगर सानू ये भी देखना चाहिए कि साडा काम करन दा जिहड़ा है रूटीन है वो किस तरह का है। मेजरली असी किचन च काम करांगे या लैपटॉप ते काम करांगे, उहदे अकॉर्डिंगली साडी मैनेजेबल लेंथ होनी चाहिए है, सो दैट कि एक्सीडेंटल जो ब्रेकेज हुंदी है उहदे चांसेस घट जांदे हन और तुहाडे नेल्स भी जिहड़े मैनेजेबल लेंथ दे विच जिहड़े है वो स्ट्रोंग रहिंदे हैं। मॉइस्चराइज नेल्स फ्रीकुएंटली। अपने नेल्स जिहड़े है मॉइस्चराइज करते रहने चाहिए। आजकल जिस तरह असीं ज़्यादा तो ज़्यादा हैंड्स वॉश कर रहे हैं, सो हैंड्स वॉश करन तो बाद साडा जिहड़ा पीएच लैवल है नेल्स का वो गड़बड़ा जाता है। सो पीएच लैवल नू बैलेंस करन वास्ते एक अच्छा जिहड़ा है मॉइस्चराइजर होना जरूरी है, जिहदे नाल कि तुसीं अपने नेल्स और हैंड्स नू मॉइस्चराइज करो, मसाज करो। कोशिश करो कैमिकल फ्री सोप्स वगैरह यूज़ करो। नेल पॉलिश रिमूवर जड़ा है घट तो घट यूज़ करो। और इनका अगर करते भी हो तुसी नेल पॉलिश रिमूवर जिस तरह आजकल असी यूज़ करने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए मार्केट च, साडा भी मन हुंदा है कि हाँ एवरी वीक जड़ा असी कलर चेंज करिए या नेल आर्ट क्रिएट करिए। सो उस केस च एक सेफ नेल पॉलिश रिमूवर जड़ा है तुहानू मार्केट तो बाय करना चाहिए। उस तो बाद सी कि अवॉइड एक्सेसिव हैंड सैनिटाइजर्स। हैंड सैनिटाइजर्स भी जिथे जरूरत हो एमरजेंसी च उत्थे ही यूज़ करने चाहिए हैं। रूटीन दे विच असी घर बैठे भी है नहीं है कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते रहिए, क्योंकि साडे कोल घर दे विच जिहड़ी है अवेलेबिलिटी हुंदी है कि असी हैंड्स नू वॉश कर सकने हैं। सो बैटर है कि हाँ हैंड्स नू सैनिटाइजर यूज़ करन दी बजाए
हैंड्स नूं अच्छे क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स एल्कोहल हुंदा है, एल्कोहल जिहड़ा है हार्मफुल हुंदा है अल्टीमेटली, जो ड्राई करदा है, ब्रिटल करदा है, साडे नेल्स नूं वीक करदा है, डैमेज करदा है। Wear rubber gloves when using cleaning products. So next preventive measure है जी कि सानू रबड़ दे ग्लव्स पहनने चाहिए हैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਲਿਨ, ਮਿਸਟਰ ਮਸਲ, ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਈਵਨ ਸੋਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूज करने बर्तन धोने वास्ते या वॉशरूम वास्ते वो भी कैमिकल बेस्ड होंगे। सो यूज करने वास्ते कोशिश करनी चाहिए है सानू सॉफ्ट प्रोडक्ट्स जिहड़े होण वो यूज किए जान, या इन केस जरूरत भी है इन्हां प्रोडक्ट्स की ते सानू रबड़ दे ग्लव्स पहन के जिहड़ा है काम करना चाहिए। नेक्स्ट अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू वाटर। सो बहुत ज़्यादा जिहड़ा वाटर दे विच एक्सेस वाटर दे विच भी सानू जिहड़े काम करन दी ज़रूरत है, सानू पता है कि इहदे च काफ़ी देर सानू हत्थ दे जिहड़े है पानी दे विच रहने पैणगे। उस केस दे विच भी तुसी ग्लव्स पहन के काम कर सकते हो क्योंकि हार्ड वाटर हुंदा है हर जगह ते तकरीबन अजकल सिटीज़ दे विच जिहड़ा मिलदा है। हार्ड वाटर भी अल्टीमेटली जिहड़ा है साडा टैक्सचर, नेल दा कलर और ओहदा जिहड़ा स्ट्रेंथ है उन्होंने इफेक्ट करता है। डॉक्टर नूं कंसल्ट करना चाहिए है अगर तुसी ये सारे प्रिकॉशनस लै भी रहे हो। ईवन दैन जिहड़ा है तुहाडा नेल दे उत्ते रिजिज है, सो उस केस च तुहानूं अगर इन्हां प्रिवेंटिव मेजर्स के बावजूद जिहड़ा है तुहाडा लगता है कि हाँ तुहाडा कोई रिलीफ नहीं है तुहानूं किसी सिचुएशन तो, प्रॉब्लम तो, डॉक्टर तो तुहानूं कंसल्ट करना चाहिए और जो सप्लीमेंट्स तुहानूं कहंदे हन उन्हां नूं इनटेक करना चाहिए। जिन्नी रिक्वायर्ड अमाउंट है उहदे विच ही, अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लैनी चाहिए क्योंकि ना तो असी डर्माटोलॉजिस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि ना असी डर्माटोलॉजिस्ट हाँ, ना ही असी साइंटिस्ट हाँ, ना ही असी किसी को कोई मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हाँ एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, और ना ही एज अ साइंटिस्ट असी कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स नूं मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं क्लाइंट ते। अनलैस एंड अनटिल जिहड़ा तुसी है उस प्रोडक्ट नूं जिन्नू मिक्स एंड मैच तुसी करन जा रहे हो उदा ऑलरेडी तुसी टेस्ट किया होया कि ये सेफ है, ये एस्टेक करेगा, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये डैमेज नहीं करेगा। सो हमेशा ध्यान च रखना है कि डर्माटोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट असी दोनों ही नहीं हाँ। असी नेल टेक्नीशियंस हाँ, असी एजुकेटर्स हाँ, असी एजुकेट कर सकते हाँ, बट डेफिनेटली अल्टीमेटली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नेल्स दे विच, उस केस दे विच भी सानू जिहड़ा है खुद ओहदा ट्रीटमेंट नहीं करना है कि हाँ असी ट्रीट कर सकते हैं। उस क्लाइंट नूं जिहड़ा है जेंटली तुसी रिक्वेस्ट करना है कि हाँ मैम तुसी पहले जिहड़ा है एक बारी अपना नेल जिहड़ा है किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट नूं दिखा लो, डॉक्टर तो कंसल्ट कर लो। एक बारी ये थोड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी है ठीक हो जाएगी, फंगल बैक्टीरियल जिहड़ी इन्फेक्शन हो रखी है जो मेडिसिन दे नाल ठीक हो सकती है, वो असी एक्सटर्नली उन्होंने ठीक नहीं कर सकते। सो जिस चीज़ वास्ते इंटरनल मैडिकेशन की जरूरत है उन्होंने उस चीज़ उत्ते हाथ नहीं पाना सी। सो याद रखना है कि डर्माटोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट असी दोनों ही नहीं हैं। फाइलिंग एंड ग्रूमिंग करनी टाइम टू टाइम जरूरी है, नहीं है कि असी नेल्स ग्रो कर ले है या असी एक्सटेंशनस करवा ले है तो उन्होंने उत्ते ध्यान नहीं देना। नैचुरल नेल्स तुसी अपने ग्रो करवा रहे हो, फाइलिंग ग्रूमिंग टाइम टू टाइम रखो ताकि जिहड़ा साइड तो ने स्किन दी उपर वाली जिहड़ी पतली वाली लेयर हुंदी है पील जदों हुंदी है ते डैमेज हुंदा है। सो फाइलिंग ग्रूमिंग करन नाल जिहड़े तुहाडे नेल्स है वो मेनटेन्ड रहिंदे है और ब्रेकिंग दे चांसेस जिहड़े वो घट जांदे हैं। सो प्रोटेक्टिंग द क्यूटिकल, जिस तरह हमेशा मैं कहनी है कि हाँ तुसी क्यूटिकल एरिया दे उत्ते बहुत घट तो घट काम करना है अनलैस एंड अनटिल तुसी इहदे विच ट्रेन हो गए हो कि क्यूटिकल नूं तुसी क्लीन कर सकते हो, क्यूटिकल नूं तुसी कट कर सकते हो। जिन्ना देर तुसी प्रॉपर क्यूटिकल दे उत्ते जिहड़ा है वो अपनी क्लास नहीं लै लैंदे प्रैक्टिकल कि उन्होंने कट किस तरह करना है, सो उन्नी देर तक तुसी किसी दे क्यूटिकल्स नूं टच नहीं करना है। सिंपली क्यूटिकल्स नूं तुसी पुश कर सकते हो पुशर दे नाल। क्लीन करने वास्ते तुसी जिहड़ा है कोई भी डिस्पोजेबल कुछ भी जिस तरह ऑरेंज वुड स्टिक तुहानूं मैं दस्सिया सी या क्यूटिकल पुशर दे पिछे एक क्लीनर हुंदा है उन्होंने क्लीन कर सकते हो। बट 99% जिहड़ा है तुहानूं क्यूटिकल जिहड़े निपर या कटर्स हुंदे है या कैंची हुंदी है उन्होंने अवॉइड करना है। सब तो अमेजिंग फैक्ट है जी कि साडे इत्थे ट्रेंड है क्यूटिकल्स नूं कट करन दा। इंटरनैशनली जिहड़ा है क्यूटिकल्स नूं कट करना
80% ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਚ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੀਕਿਉਰਸ ਐਂਡ ਪੈਡੀਕਿਉਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੂਲਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਓਨ ਟੂਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਾਈਲਰ ਹੈ ਬਫਰ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਹੈ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਿੱਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਜਾਓ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਟੋਲ ਸੈਵਲੋਨ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਡਿੱਬੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਹੈ ਜੋ ਵੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਚਿਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਔਰ ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ So today when we're receiving a manicure with regular air dry polish, a professional will lay down a base coat, 2 polish coats and a top coat which lasts for approximately 1 week. Professionally ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੀਕਿਉਰਿਸਟ ਜਾਂ ਪੈਡੀਕਿਉਰਿਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬੇਸ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏਗਾ ਡਬਲ ਕੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਟੌਪ ਕੋਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਰਫ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਕੋਟ ਔਰ ਟੌਪ ਕੋਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੌਪ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਸ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ 4 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 step ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੇਸ ਕੋਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਕੋਟ ਆਫ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਕੋਟ ਆਫ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪ ਕੋਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਸੋ 에ਅਰ ਡਰਾਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਟੇਕਸ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਡਰਾਈ ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਲਿਸ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਫੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਆਇਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਹੈ। Gel nail polish ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ gel nail polish is relatively new in the nail polish scene as is also known as soak off gel polish. Gel polish ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ normally ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ permanent nail polish ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ permanent in the sense ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕ ਆਫ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਕ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਫ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਕ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਬਫ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਜੈਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕ ਆਫ ਜੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਫ ਆਫ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੋਕ ਆਫ ਕਰਵਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਫ ਆਫ ਕਰਵਾ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UV ਜਾਂ LED ਲੈਂਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UV ਜਾਂ LED ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ UV ਔਰ LED ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਸ ਲੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਂਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ UV ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਕੋਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀ ਡਰਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਗਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਚਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਕੋਟ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਕ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਪ 'ਚ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਨਿਕਾਲ ਲੋਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਟਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਚਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So incorrect use of nail varnish is chipping away at the layers and constant use of nail polish remover. So nail polish remover ਦਾ constant use ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So nail polish remover ਵੀ ਅਗਰ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ use ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ nail polish remover ਦੇ ਨਾਲ immediately ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ nail varnish ਜਿਹੜਾ ਹੈ chip ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, layers ਜਿਹੜੀਆਂ chip ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ even sometimes ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ normal routine ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ਿਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਰ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਵੀ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So incorrect use of gel nail polish is trying to remove the strips yourself. If the proper procedure is not used, then you too run the risk of damaging your nails. Usually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇਲਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੋਚਨੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੈਲ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਸਸ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਔਰ ਜੈਲ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੋਟਸ ਔਰ ਲੇਅਰਸ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੈਲ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇਲ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੈਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਕ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਰਾਇੰਗ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਾਰਮਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਰਾਇੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹਰ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੈਂਪ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ LED ਲੈਂਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। LED ਲੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੈਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UV ਦੱਸਿਆ ਸੀ, UV ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਲੂਨ ਵਾਲਾ UV ਲੈਂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਵੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਔਰ ਵਾਚ ਆਊਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਚ ਆਊਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਜੈਲ ਮੈਨੀਕਿਓਰਸ ਆਰ ਨੋਨ ਫॉर lasting a lot longer than regular polish. A gel manicure can last up to 2 weeks in most cases if taken good care of. ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਸਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You don't have to worry about drying time. The UV light used to set gel polish in place cuts drying time to be only a few minutes. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 seconds ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਕਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Having chipped off, smudged off nails is a thing of the past because the gel dries so quickly. You don't have to worry about ruining your nails during your next activity. So जिस तरह मैं दस्या next activity time नहीं लगता, तुसी कुछ भी कोई भी काम कर सकते हो। Watch outs है जी, थोड़ा ध्यान देन दियां जड़ियां गल्लां हन ਉਹ ਹਨ कि the removal process is rough. जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि soak off ਤੇ buff off ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ gel polishes ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਕ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਕ ਆਫ ਜੈਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਾਟਨ ਪੈਡ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਲ ਮੈਨੀਕਿਓਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟੱਚ ਅਪ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ, ਅੱਛੇ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਖਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ LED ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UV ਲੈਂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ UV ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਂਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LED ਲੈਂਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਫ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੈਮੇਜ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਚ ਆਊਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੂਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 100 ਰੁਪੀਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਫ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੈਲ ਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੈਲ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਲ ਵੀ, ਪਾਲਿਸ਼ਿਸ, ਈਵਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ ਕੋਟ 1 ਲੇਅਰ ਪਲੱਸ ਡਬਲ ਕੋਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸ਼ ਪਲੱਸ 1 ਲੇਅਰ ਆਫ ਟੌਪ ਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇ ਕਰੇ। So it can take multiple coats to get the shade you want, because regular polish is a lot lighter. It can take you a while to get your nails to match the color of the nail polish bottle. So usually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਰਮਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-2, 3-3 ਜਾਂ 4-4 ਕੋਟ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹੀ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲੇਅਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ UV ਲੈਂਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ LED ਲੈਂਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਊਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਫਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਲ ਬੇਸ ਕੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਲ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੈਲ ਦਾ ਟੌਪ ਕੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਫਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਡਰਾਈਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਜੈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ 'ਚ, ਹਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ।
ਸੋ ਅਗੇਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਕੂਰੇਟ ਲੈਂਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਫਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਫਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੌਫਟ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਸਲਿਪਰੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨੀਮਿਸਟਿਕ ਬਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਲ ਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਲ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਸਮੂਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਈਲਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿਪਰੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਔਰ ਈਵਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੂ, ਪਰਪਲ, ਵਾਇਲਟ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਲ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨੇਲਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਕੋਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਦਾ ਜੋ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 5.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.8 ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨੇਲ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੋਇਸਚਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੇਸ ਕੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ 2-in-1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਔਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ ਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਲਿਸ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਪ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ
ਹੁਣ ਲੈਂਪ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਂਪ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ UV ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ LED ਹੈ ਤੇ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੀ, ਫੇਰ ਲੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਹਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਟੌਪ ਕੋਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਕੋਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਕੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੈਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੌਪ ਕੋਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਨ ਵਾਈਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪ ਕੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਟੌਪ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਪ ਆਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਟ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਲਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਕਾਟਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਟੌਪ ਕੋਟ ਅਗਰ ਵਾਈਪ ਆਫ ਟੌਪ ਕੋਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਈਪ ਆਫ ਨॉन ਵਾਈਪ ਆਫ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ? ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀਕੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 1 ਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਲ ਸਾਡੇ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੈਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਸ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਭਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵਿਭਾ ਚੌਹਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਵੂਮਨ ਬੇਰੀਗੇਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੇਲ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਭਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 9871377361 ਹੈ ਜੀ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ chauhanpragya@ymail.com। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ pure_aesthetic_pragya, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਵਨ।